ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالعابد صلى على محمد والآل وسلام الله. أدعوك يا مولانا بأمر بدر أمرنا محمد نبينا
بشر خبيب صائب عبد عبيد حاتم بوزير وهب صائب أبو حبيب عبد الله براء خباب أبو حباب سعد مسعد فحاث ومعلق أبو لبابة عبد الله تاريخهم وقرارة أبو قتادة عتبة تاريخنا وعتبة بن عبد الله تاريخهم وعبادة ومعرب عكاشة تاج القتادة عتبة أبو الإسرمة عبد الله ثعلبة والحارث وثابت والحارث تكفر عمير الحارث أبو الهيثم عبد الله لا إله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فقل لنا يا ربنا ثعلبة والحارث حارثة والحارث ثابت والحارث أبو المرثد عبد الله جبر وكدلاج وجبير عمير يخرج جبار سعد عبيد عبد الله جابر سعد الرجل أبو دجانة ترتج جودا حرام فرج شريعة بن عبد الله حمزة حريث وعباد حبيب مصطفى حبيبنا ثابت حسين سهيل عبد الله حمزة حريث وحريث حديثهم عبد سعود الكلهم رضوان الله صلى وسلم على الرسول نبينا محمد نبينا فاغفر لنا يا ربنا خلاد خليل وأخو بيبوس بينهم أخو خلاد عبد وأخو ريب سليم عبد الله خوات خارجة وأخو بين خليفة سقو خباب خارجة أخو كلهم رضوان الله دري عبيد معبد زيد زياد مرثد لوكين سعد خالد أبو خزيمة عبد الله دار العصاة محمد سعد يزيد المعبد دري خنيس راشد الكلهم رضوان الله ذكواننا ومحمد ومجدد ومحمد فهدي معاذ عائد أبو حذيفة صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فاغفر لنا يا ربنا رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا ذو خيب مسعود وذو علم يزيد اللاحظ ذنبا عبيد يبدل عن كلهم رضوان الله ربيعنا والعامر عامر عمير معمر رافع والمنذر
سهل بشير ثم سهير سليم أنس سعد أبو اليسير وسهيل سليم عبد الله سعد إياس الأخنس أبس وسلمة بسبس سهل وأوس الفارس عن كلهم رضوان الله شريكنا الخيراش شهواه الشمالين الحشم شماس قيداش يشم عامر شجاع عبد الله شمسي أبوك بشفشة يزيد خلاد النشا شامي أبو سبر المشى عن كلهم رضوان الله صفوان عباد وسهيب أبو حسن خصوصا صائب يزيد سبيح سلامة عبد الله رضوان ربي أهل بدر منكم يرجو نجاة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബരകത്തിനായി കാക്കണം യാ റബ്ബന സ്വാമിൻ അബ്ദുൽ അഅ്വാനി സുജൂദൻ അലിയൻ യുഹ്ലിസു സൈഫിയും മുൽ മുഹ്ലിസു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് വഹദുഹും അബ്ദുൽ ലിദാന റിയാദുൽ ആലിദാ وجابر بن عبد الله ضبان بعيني الله وأبو الريان قضى قربا أبو حنان مضى عن كلهم رضوان الله طوفيل رفيع وطوفيل لنا وسويد أوليكم سهل وطوفيل سليم عبد الله ضرا وحارثة بدور حكيم خطوط عين عمير يسقط عن كلهم رضوان الله جل بلاله ظهير حارثة طلال عامر مضل ظهر معاذ حافظ أبو سليم عبد الله اللي أبو أيوب ظهر عامر حاسب ضال عمير قاعدا عن كلهم رضوان الله عقبات عبد رافع عبدات سعد يرجع عبادة ورافع أبو لمسعود عبد الله عقبات عباد وعسيبات عباد سر عتبات عامير دعو عن كلهم رضوان الله والنام خلاد مغانع عباد سعد مصدرا وزبا مضيف سابقا أبو لسلامة عبد الله يلا بلاله دنا وبابا سوري من الذين بركلوا بدرين لبركتنا شفياك يا ربنا والذنب سدرة الموالين وبدقات الدرى وإذا مساميد وراء كلهم رضوان الله فربات رفيع رفعتنا أبو سينا نفى باقي هنا عوف صفا سعد
كعب سماك مالك مسعود عبد مالك كعب معاذ مالك أبو لخالد عبد الله كعب لمعاذ مالك عبد وسلمة مالك كذا عمارة مالك عن كلهم رضوان الله لماذا تسائل معتل سائل بلال عاقل دين العويم والنوفل هذا نسير عبد لم ومالك القلوب أبو أخير يعمل ليلا وليل يعدل عن كلهم رضوان الله عن سليم صالح عبد عمير أرقم مبشر والعاصم أبو ليل عبد الله ذن وبابا سوري مجد الذين ملكوا ذهبوا تدخلهم إبليس يوزن كعدلهم الدعين ونعتها مسعودهم والعاصم أبو لحمزة سالم مالكنا والعاصم عن كلهم رضوان الله نعمان سفيان لنا نعمان عجلان سنا نعم نعمان سنا نعمان عين عبد الله نعمان ثعلبة سنان العبد أنثر كلنا نعمان عدبان لنا عن كلهم رضوان الله وهب وعبان سباد عبد الرحمن انتبه والعاصم العامر واحدنا وزيد عبد الله وهب لخارجة سباد ثابت نعمان وبيعة المسعود وعن كلهم رضوان الله دهروا تدخلهم إبليس هبيل عثمان وهلال وعبد ربه هدى عبيد ثم هلال معاذ عبد الله أبو طلحة بات وثابت به هذا تمام منتهي عن كلهم رضوان الله يا رب سواك على من كل آفات بلا لا من مصيبات ولا أن تحميني يا الله يسر سكرات لي تريد دين المنجية يا من بطيعا هاديا ديني دواما يا الله يا من دعيني راضيا ستين تمت صليا يوما تجلي المنجية آمين سلم يا الله داروا تدخلوا إبليس كوزن كعدلوا الدعين منعتها فبدين نعت ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأهواء والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الرايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأعمال وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والدار القومي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والوباء اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بدعائك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشمل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا
واسعنا فيما بقي من أعمالنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار رحمنا يا رب ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മുഅല്ലിമിന്റെ ദിവസമായ അതിന്റെ ആചരണവുമായി അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന സദസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മുഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ മദതും ഫൈദും അവരിൽ നീ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കൂട്ടത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ അതുപോലെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസ മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുഅല്ലിമിന്റെ അതായത് അധ്യാപകന്മാരെ ആചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ തന്നെ അതായത് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടികളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന ആവശ്യമായ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് മദ്രസ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകന്മാർ തീർത്തും അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അധ്യാപകന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മുത്തഖീകളിൽ നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഈ സദസ്സിനെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ഖതീബ് കൂടിയായ ഹനീഫ അസ്ഹരി ഉസ്താദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റായ ഫൈസലിനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഹനീഫ അസ്ഹരി ഉസ്താദാണ്. ഉസ്താദിനെയും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ജലീൽ അഹമ്മദ് ഉസ്താദിനെയും മഹല്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അതിലുപരി ഈ വേദിയിൽ സന്നിധരായ എല്ലാ ഉമറാക്കളെയും മറ്റ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നൽകുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തിൽ ആദരവുകളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഉസ്താദുമാരുടെ മഹല്ലിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ,
വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധരായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ആ വിഭാഗത്തിന്റെ മഹാത്മത്തെ വിളിച്ചുണർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഹൈറായതാണ് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് മുഅല്ലിം ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു. നിങ്ങളിൽ ഉത്തമന്മാർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു പുണ്യമാകപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാര് ആദരവോടുകൂടെ ഉസ്താദുമാര് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പല അബദ്ധങ്ങളിലേക്കും അവർ ചെന്ന് ചാടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഉസ്താദുമാരുടെ കുരുത്തക്കേടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ആ ഒരു ആദരവില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചവൻ കരസ്ഥമാക്കിയവനാരാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല പാളിച്ചകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഖ്യ ഭാഷണത്തിന് ജലീൽ ഉസ്താദ് മുഅല്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മദ്രസയിലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് കാണാൻ നല്ല ചേരി പോലെ മട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നല്ല വെള്ളത്തൊപ്പി ധരിച്ച്, വെള്ള മഫ്ത ധരിച്ച്, വെള്ള കുപ്പായം ധരിച്ച്, ID കാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞുമോളെ കാണുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ വല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ്. താഴത്ത് പള്ളി ശറഫുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന കുഞ്ഞുമോനാണല്ലോ അത്, കുഞ്ഞുമോളാണല്ലോ അത്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു ഏത് മദ്രസയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നത്. ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭംഗിയുള്ള മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. കേവലം 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് നുകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അറിവ് ഇൽമുകൾ അതവർ പഠിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പിറ്റേന്ന് അതേപോലെ തന്നെ രാവിലെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ദിനേന ആ ഒരു പ്രക്രിയ യാന്ത്രികമായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ആ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അറിവുകൾ, ഇവിടുന്ന് നുകർന്ന അറിവുകൾ അത് പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തണലിലായി, ഒരു തർബീയത്തിലായി വളരുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നാളെ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നാളെ മരിച്ചു ചെന്ന് 6 അടി മണ്ണിനടിയിൽ കബറിനടിയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി, എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി, ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെ ആ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ നാവുകൾ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ദീനി വിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കുന്നു. കർമ്മപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം, എങ്ങനെ വുളൂ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണ്. അത് പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന മക്കൾ കാണുന്ന രംഗം ഭർത്താവിനോട് ആദരവില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഉമ്മയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് ഉപ്പയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖവും ലഭിക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെൻസസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലുള്ളൂ. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി, ഓരോ വൃദ്ധസദനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം മാതാപിതാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവർ പഠനം നടത്തി. അതേപോലെ അതിന്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് മറ്റു ഇതര മതസ്ഥർ, ഹൈന്ദവർ അതുപോലെയുള്ള മതസ്ഥരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിന് വളരെ തുച്ഛം പേര് മാത്രം, വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം 2010 നടന്ന ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ. നിങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ എത്ര വൃദ്ധസദനങ്ങളുണ്ട്? ഈ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ തന്നെ അത്രയും കാലം ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് നടന്നിരുന്ന മക്കളാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കൊണ്ടുപോയി വിട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? മദ്രസ കേവലം അതങ്ങനെ ദീനി പഠിക്കാന്നല്ലാതെ ആ ദീനി ചൈതന്യം ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കിയോ, ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വളർന്നു വന്നാൽ മദ്രസ പഠനത്തിന് ഒരു വാല്യൂവും കൽപ്പിക്കാതെ, അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു വെക്കലായിരിക്കും നല്ലത്. നേരത്തെ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവാനായിരിക്കും നല്ലത്. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ദീനി പഠനം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞാല് മദ്രസയിൽ കൃത്യമായി വരുന്ന കുട്ടികൾ അവര് കൃത്യമായി വരുന്നു, കൃത്യസമയത്തിന് തന്നെ വെല്ലടിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു. എന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പോകണം, 8 മണിക്ക് പോകണം, എന്നാലേ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ വരെ മടി കാണിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഭൗതിക വിദ്യക്ക്, ഭൗതിക അറിവിന് വല്ലാണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ആഖിറത്ത് ബോധമില്ല, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. ഈ ദുനിയാവിയായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ കാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾ നടത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ അല്ലാഹു നിന്നെ പടച്ച റബ്ബ് ആരാണ് എന്നും നിന്റെ മാതാവ്, ആ മാതാവിനെ ഏത് രൂപത്തിൽ നീ പരിഗണിക്കണം, നിന്റെ മാതാവിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടാലും നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു കാലത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു, വളരെ കുറവ്. ആത്മഹത്യാനുള്ള പ്രവണത തന്നെ കടന്നു വരാറില്ല. ആത്മഹത്യ എന്തൊരു ഭയപ്പാടോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കുടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത കടന്നു വരൂല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ശാസിക്കാത്തത്, അടിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കർശനമായിട്ട് കർക്കശമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്? മകൻ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം മദ്രസ വിട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ അവൻ ഉമ്മാന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. ഉമ്മാക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഒന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവനോട് ഒന്ന് ചീത്ത പറയാൻ, ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ ഉമ്മാക്ക് പേടിയാണ്. ഉമ്മാക്ക് തന്നെ ഉപ്പാക്ക് പേടിയാണ്. വീട്ടിലുള്ള ആർക്കായാലും അത് പേടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി? എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി? അഥവാ പിടിച്ചു വെച്ച പിന്നെ മോന്റെ സ്വഭാവം മാറി ഇല്ലേ? ഓനെന്തെങ്കിലും കടുകൈകൾ ചെയ്തു പോകുമോ, അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കടന്നു വന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ഇന്ന് മജ്‌ലിസിനൂറിന്റെ ആ ഒരു മജ്‌ലിസിനൂറിന്റെ സദസ്സോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ആരംഭിച്ചത്. എത്ര റാഹത്തുള്ള മനോഹരമായ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള സദസ്സായിരുന്നു. നാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് നുകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യകൾ, അറിവുകൾ, അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറണം. നമ്മുടെ വീടുകൾ അതിനുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം. ദിവസവും നിസ്കരിച്ച മോനെ, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത മോളെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും കൂടെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി നീണ്ടുന്നത് പോകുമ്പോൾ പറയാൻ കുറേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമാകുന്നറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും എത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ എന്റെ കർത്തവ്യം ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാരായ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം. സത്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയാണ് ദീന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേവലം നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ഒരു വിഷയം വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേവലം നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ഒരു വിഷയം വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഹബി പ്രഭാഷണം
ആദരവ് ക്ഷണിച്ചു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم അഭിവന്ദരായ സ്വതന്ത്രമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, ആദരണീയരായ ഷറഫുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ താഴത്തപ്പള്ളി മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ പരിപാലനങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെതായ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഇതിനു വേണ്ടി നാം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം അറിവ് പകർന്നു നൽകി ദീനിന്റെ ഹാദിമകളാക്കി നമ്മുടെ അനുബന്ധരായ ഗുരുനാഥന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സുഖത്തും സലാമത്തും ആഫിയത്തും പറഞ്ഞ് ദീർഘായുസ്സ് നൽകി, ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി പരലോകത്ത് ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീനെല്ലാം നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മുഅല്ലിമിന്റെ എന്ന ധന്യമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ സദസ്സിലാണ്. നമുക്കറിയാം, സെപ്റ്റംബർ 5 എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപക ദിനമായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടി നടത്തപ്പെടുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തിൽ മാത്രം ഓർക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഭാഗമല്ല അധ്യാപകർ, വിശേഷിച്ച് മതത്തിന്റെ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന മുഅല്ലിമുകൾ, ഉസ്താദുമാരെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും പ്രത്യേകമായി ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അതിലൂടെ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമാകും എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ 5-ാം തീയതി പരിസ്ഥിതി ദിനമായി നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസ തലങ്ങളിൽ പോലും പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനവും നിർദ്ദേശവും മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. വലഖദ് കറംനാ ബനീ ആദം, മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് ഇൽമു കൊണ്ടുള്ള ആദരവിന്റെ പേരിലാണ്. തിരിച്ച്
ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് വഴി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇഹ്സാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട പദവി നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് പോകാതെ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ബോധവും വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവരെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് അധമരിൽ നിന്നും അധമരിലേക്ക് വഴിതെടുത്തി. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വഴിക്ക്. ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന് ഈമാനിന്റെയും അമല സ്വാലിഹാത്തിന്റെയും മാർഗരേഖ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് മത അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഅല്ലിം എന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന കിട്ടുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇരുട്ടിനെ നീക്കുന്നവർ എന്നാണ്. ഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട്, രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ ആ അർത്ഥം തന്നെ ഇരുട്ടിനെ നീക്കുന്നവരെന്നാണ്. വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. യുഖ്രിജുഹും മിനൽ-ളുലുമാതി ഇലൻ-നൂർ. യുഖ്രിജുഹും സമൂഹത്തിനെ അവർ പുറപ്പെടുവിക്കും മിനൽ-ളുലുമാതി, അസത്യത്തിന്റെയും അസന്മാർഗത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അനാചാരത്തിന്റെയും പൂരാമൂലിൽ നിന്ന് ഇലൻ-നൂർ, ദൈവിക ബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ശോഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കും വഴി. ആ ദൗത്യമാണ്, ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവിടെ കാലങ്ങളായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാരണം? അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ എന്നാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽ ഉലമാഉ, അൽ ഉലമാ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം വറസത്തുൽ അംബിയാ, അവർ അംബിയാക്കളുടെ നുബുവത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തര അവകാശികളാണ്. അൽ ഉലമാ എന്ന നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അൽ ഉലമാ? അതിൽ നിന്നാണ് മുഅല്ലിം വരുന്നത്. فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ വിഹാജടക്കമുള്ള കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ, കിതാബുകൾ രചിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൽമിന്റെ മഹത്വമാണ്. فإن الاشتغال بالعلم, തീർച്ചയായും ഇൽമ കൊണ്ട് ജോലിയാവുക എന്ന്. فإن الاشتغال بالعلم, അൽഇൽമ കൊണ്ട് ജോലിയാവുക എന്നുള്ളത് മിൻ അഫ്ളൽ الطاعات, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഈ ത്വാഅത്തുകളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات, വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മവും ഈ ഇൽമുമായി കൊണ്ട് ശുഭലാവൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അൽ ഇൽമു? എവിടെയാണ് മുഅല്ലിം സവിശേഷപ്പെടുന്നത്? കേവലം ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് കാണേണ്ടവരല്ല ഈ മുഅല്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് കാരണം? നാം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതായ ഇൽമ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്താണോ ആ നേട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ ഇൽമിനെ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇൽമ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണോ ആ നേട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നാം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതായ ഇൽമുകൾ മുഴുവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അൽ ഇൽമു മാ ഖാല അല്ലാഹു വറസൂലുഹു, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഏതൊരു മുസ്ലിമായ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അൽ ഇൽമു പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ പകർന്നിരിക്കുന്ന അൽ ഇൽമു എന്ന് പറയുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി തങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം
ചെയ്യാൻ അവകാശപ്പെട്ടതും ബന്ധപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും അഫ്ദലായ ഇബാദത്തുകളിൽ പെട്ടതുമായിട്ടുള്ളത് അൽ-ഇൽമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ആ അൽ-ഉലമാ എന്ന് പറയുന്നതുമെല്ലാം മാ ഖാലല്ലാഹു വ റസൂലുഹു അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെ കൊണ്ടാണ് അൽ-ഇൽമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അൽ-ഇൽമി നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നത് നേരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കാകുന്നു. മൻ സലക ത്വരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമൻ സഹലല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന. ഈ ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുന്ന ഈ മതപഠന വേദികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായ സദസ്സുകളിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് സഹലല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന. അവനിക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗീയ വഴിയിൽ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അൽ-ഇൽമി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അൽ-ഇൽമി പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖൈറുകും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമ. നബി തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നു, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറല്ലേ, വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നല്ല, വലിയ വലിയ രചനാശാലികളായ എഞ്ചിനീയർമാരെന്നല്ല, മറിച്ച് അഭിമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഏറ്റവും ഉത്തമർ മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു. ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ പഠിച്ചവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കരുത്. ഉസ്താദുമാർ ലോകം തിരിയാത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. ലോകം തിരിഞ്ഞവരവരാണ്. വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിന്റെ നാട്യവിളിപ്പുകൾ അറിയുന്നവരാണ് മതപഠനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേവലം ഈ കാണുന്ന വേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടവരല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും ആദരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ അൽ-ഉലമാ എന്ന് പറയുന്ന മതവിജ്ഞാനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സമൂഹത്തിലെ ഈ ഒരു മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമഈയത്തുൽ ഉലമയും ഇതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളുമെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് നമ്മളോട് ജമഈയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ നമ്മളോട് ഇതുപോലെയുള്ള മുഅല്ലിമിനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഅല്ലിമിന്റെ പരാധീനതകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ മാത്രമല്ല, മുഅല്ലിമിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പായാരമായി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആരാണ് മുഅല്ലിമെന്ന് മറന്നു തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആരാണ് മുഅല്ലിം, അവന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദ് സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കമന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കൊത്തിമറിച്ച് പകച്ചെടുക്കാൻ ആളുകൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുമോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മക്കളെ വഴി നടത്തുന്നവർ, നമ്മുടെ മക്കളെ ഇരുവിന്റെ വഴികളിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമലുകൾ, അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമലുകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നേടിയ സമ്പത്തുകൾ എത്രയാണ്? സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം, അവന്റെ അമലുകളെല്ലാം നിന്നുപോയി, നിലച്ചുപോയി. മൂന്ന് അമലുകളൊഴികെ, അല്ലെങ്കിൽ 3 അമലിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളൊഴികെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനെന്ന് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ എനിക്ക് അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യം നേടാൻ എനിക്ക് അവസരങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ഞാനെന്ന് മരിച്ചു പോയാലും ഖിയാമത്ത് നാൾ
ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്ത നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും ഈ കാണുന്ന മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള വിമതനായ ഉസ്താദുമാർ, അവർ നേടി വരുന്ന സൗഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ? ഒരു ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ അലിഫ് ബാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അറബി അക്ഷരമാണ്, അതിന്റെ സിഫാത്തുകൾ, അതിന്റെ മഖ്റജുകൾ, അതിന്റെ എല്ലാ ഔസാഫുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്തോളം അതിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്ന ശമ്പളങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാകുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുൻ ആലിമൻ ഔ മുതഅല്ലിമൻ ഔ മുഹിബ്ബൻ ഔ മുസ്തമിഅൻ ലാ തകുൻ ഖാമിസ. ഒന്നുകിൽ നല്ല മതപണ്ഡിതനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ മതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാവണം. രണ്ടിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഔ മുഹിബ്ബൻ, ആ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായ ആളുകളെ പ്രിയപ്പെടുന്ന ആളാകണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇൽമിന്റെ പേരിലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ശമ്പളം ഇൽമിന്റെ പേരിലാണ്. നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം ഇൽമിന്റെ പേരിലാകുമ്പോ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്നേഹവും സഹകരണവും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ 2ാമത്തെ കാര്യമാവുകയാണ് വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദ്ഉ ലഹു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളിലാണെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളോട് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടുന്ന ഫോം ഒപ്പിട്ടിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ, അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ്. നിങ്ങളത് ഞങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, എന്റെ കുട്ടി ഫിത്രത്തോടുകൂടി ജനിച്ചതാണ്, ശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് എന്റെ കുട്ടി ജനിച്ചു വീണത്. ഏത് പ്രകൃതി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടുകൂടിയാണ് എന്റെ കുട്ടി ജനിച്ചു വീണത്. ഇനി എന്റെ പൊന്നുമകൻ, എന്റെ പൊന്നുമകൾ അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ ഫിത്രത്ത് പോയിട്ട് സലീമായ ഖൽബ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണം. എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടൂ. സലീമായ ഖൽബ്, ആരോടും കുശുപ്പില്ലാത്ത, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, ആരോടും അഹങ്കാരം തോന്നാത്ത, ആരോടും വിദ്വേഷം തോന്നാത്ത ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, അതിനാണ് സലീമായ ഖൽബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നല്ല ഫിത്രത്ത്, ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോട് ജനിച്ചു വീണ എന്റെ പൊന്നുകുട്ടി, എന്റെ പൊന്നുമോൾ, എന്റെ പൊന്നുമകൻ അവസാനം പോകുമ്പോ സലീമായ ഖൽബ് വേണം. അതിന് ഇലാഹിയായ ന്യായം കിട്ടണം, അതിന് ആത്മീയമായ പ്രബലപ്പിക്കണം. അതിന് നൽകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ മുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിർവാഹവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം, സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും, അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള വകകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകളില്ല. രക്ഷിതാവ് സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇലാഹിയായ ജ്ഞാനവും വിശുദ്ധമായ ദീനും വിശേഷിച്ച ജമാഅത്തും യാതൊരുവിധ വെള്ളം ചേർക്കലുകളില്ലാതെ, ആട്ടിക്കൂട്ടലുകളില്ലാതെ, വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകളില്ലാതെ വരുന്ന തലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
കളക്ഷനുകൾ, ഫണ്ടുകൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിക്കും, എന്റെ എപ്പോഴും പിരിവാണല്ലോ ചോദിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഇതാ മുഹറം വന്നു, വേറെ പേര്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, കൊടുക്കുന്നതൊന്നും വെറുതെയാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച കവറുകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി, എത്രയോ പാവപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ പറതയിട്ട ഉമ്മമാർ, പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിലും പുറത്ത് ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പാവങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായ ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കണോ, സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഭർത്താവിന് മരുന്ന് വാങ്ങണോ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന് വാടക കൊടുക്കണം, എല്ലാം മനസ്സിൽ നെഞ്ചുടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ദൈവം മനസ്സുമായിട്ട് ഓരോ ഉപമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചുകൂടി പോകാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്രയാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഉസ്താദന്മാർ ഒത്തിപ്പാടി നടക്കാറില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വേണം, മക്കളെ കെട്ടിക്കണോ, ആക്സിഡന്റും മറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ വേണോ. ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹായ ഹസ്തം അവരിലേക്ക് വരണം. അതൊക്കെയാണ് അതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന 100 രൂപയ്ക്ക്. ഒരു സ്ഥാനം വീടെടുക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട്, 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കിയേ, 20 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല, 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു 100 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉസ്താദ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാലം വെച്ച് വിസ്മി ചൊല്ലിട്ട് കയറുമ്പോ ആ വീടിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോ ആ വീടിനകത്ത് മുസ്ലിം പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇരുകരമീട്ട് റബ്ബിനോട്, പടച്ചോനെ ഇതിന് സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ 2 ലോകത്ത് നന്മ കൊടുക്കണേ എന്ന് ആ ഉമ്മയോട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എത്രമേൽ പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുള്ള കബറുകൾ, നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതിലൊന്നും പ്രയാസം തോന്നരുത്. നല്ല തീവ്രനോടുകൂടി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി മാത്രം നമ്മൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ സാധ്യതകളാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ അറിവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിമതരായ നമ്മുടെ ഗുരുബന്ധുക്കൾ, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആലയുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കും നോക്കും ഇരിക്കുമല്ല അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തമുള്ള സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം ദീനിന്റെ സാധ്യതകളായി സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്കും ഈ ദീനിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തും തൗഫീഖും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ മുമ്പ് നടന്നു പോയിട്ടുള്ള അഭിമതരായ നേതാക്കൾ, സമസ്തക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ നമുക്ക് കുടുംബങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്തും റഹ്മത്തും നൽകി നാളെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്തനബിയുടെ തിരുവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു വിശാലമായ റഹ്മത്തും അവസരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്മുടെ മഹലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പൂർവികരായ മഹാത്മാക്കളെ സ്മരിക്കുകയാണ്. സ്മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹലിൽ സെക്രട്ടറി ദാവൂദിനാണ്. അതിന് മുമ്പ് 12 മൊമെന്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ SKSDB സഫൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ മൊമെന്റാണ് ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്. പൊതുവാർഡ് പ്രൈവറ്റ് സംഘത്തിന്മാരെ ക്ഷേമനിധി മകനെ അവർക്ക് നീതി സേവന നിശ്ചലമായ സേവനങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം നീതി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നമുക്ക് തോന്നിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മൊമെന്റ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മകനെ സത്യവും സദസ്സാദമായ ഹനീഫ ഹസൻ ഉസ്താദ് നൽകാവുന്ന ഉസ്താദിനെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് ആദ്യമുള്ള ശേഷം
കൂത്തുപറമ്പ് റേഞ്ച് SKSBയുടെ കൺവീനറായിട്ട് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 വർഷമല്ലേ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മഹലിൻ്റെ അഭിമാനം കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ബഷീർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൊമെൻ്റ് നൽകുകയാണ്. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹലിന് അധ്യക്ഷൻ കരുത്തരായ പ്രവർത്തകൻ ഫൈസൽ അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SKSBD കൂത്തുപറമ്പ് റേഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സയ്യിദ് റിഹാൻ, സയ്യിദ് റിഹാൻ ഒരു മൊമെൻ്റ് നൽകുകയാണ്. അത് നൽകുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് റേഞ്ച് SKSBയുടെ കൺവീനർ കൂടിയായ നമ്മുടെ അഭിമാനം ബഷീർ ഉസ്താദുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ സ്കൂളില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ പിതാവിനോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി സുബുദ്ധി നിസ്കാരത്തിനടക്കം ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫർദി, അത് നമ്മുടെ മദ്രസ ലീഡർ കൂടിയാണ്. ഫർദിനെ അത് നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹലിലെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബ്